बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़मंगा टॉपिक दे लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म्स। सही दा। एंजियो मतलब दे सेक और स्पर्मा मीन्स सीड। सही दा। नो मतलब ज़मंग सरा सीड चिकम दे बंद भी पमेवा की। सही दा। एंजियोस्पर्म्स ज़मंगा फ्लावरिंग प्लांट्स हम वायु पदवी की चिकम दे फ्लावर मौजूद हुई प फ्लावर की ज़मंग सरा चिकम दे कार्पल मौजूद हुई प कार्पल की उवरी मौजूद हुई प उवरी के दनना उयूल्स हुई और दगी उयूल न चिकम दे ज़मंग सरा सीड जोड़ेगी और दगा उवरी न फ्रूट जोड़ेगी पदे वजह बांधी दा सीड पदे फ्रूट की दनना बंद हुई जके दे तमंग सवायु एंजियोस्पर्म्स वर्तवायु। सही दा। नो द द्वी कमंगा प्लांट बॉडी लराशु द एंजियोस्पर्म्स नो दा ज़मंग सरा डिप्लॉयड स्पोरोफाइट हुई। सही दा कना डिप्लॉयड स्पोरोफाइट मतलब क्रोमोसोम नंबर ऐसे हुई फुल हुई डिप्लॉयड हुई और स्पोरोफाइट मतलब दा दा स्पोर्स पैदा की। सही दा। और दा मंगा रूट स्टेम और लीव्स ता डिफरेंशिएट कवलेशु। सही दा। कमंगा फ्लावर लराशु न फ्लावर पर एंजियोस्पर्म के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दे और कमंगा स्टेमन और कार्पस लराशु न दा रिप्रोडक्टिव पार्ट्स दी। सही दा। लेके जमंग सरा दा फ्लावर दे न दा फ्लावर चिकम स्टाक हुई दे तमंगा सवायु पेडिसल वर्तवायु दा चिकम रीजन दे न दे तमंगा थैलेमस या रिसेप्टिकल वायु और दा चिकम शने पानी दी नो दे तमंगा सेपल्स वायु और ब्याच दा कम कलर्ड पानी दी नो दे तमंगा सवायु पेटल्स वर्तवायु और दा चिकम दे नो दा जमंग सरा मेल पार्ट दी तमंगा स्टेमन्स वायु और दा फीमेल पार्ट वी दे तमंगा सवायु कार्पल वर्तवायु नमंगा दा वायु च स्टेमन्स और कार्पल्स चिकम दी नो दा से दी रिप्रोडक्टिव पार्ट्स दी दानूर हिस्से पर रिप्रोडक्शन की सन से हेल्प और कई खो मेन कार चिकम दे जमंग सरा द स्टेमन्स और द कार्पल्स दे लगे रिप्रोडक्शन के दा कार और कई जमंग सरा चिकम पेटल्स दी नो दुई जान तरफ ता इंसेक्ट अट्रैक्ट कई नो द इंसेक्ट पखपो पे चिकम दे जमंग सरा मेल गेमेट्स वगैरह चिकम जमंग सरा पोलन ग्रेन्स दी नो मतलब दा इनखली और द कम चे बल फ्लावर दे या कदा फ्लावर हम दे नो द दे चिकम फीमेल हिस्सा दा कार्पल नो द दे स्टिग्मा सरा वन खली नो कले ची पोलन ग्रेन लाल शी और स्टिग्मा सरा वन खली पर स्टिग्मा बांधी प्रेवज इन दे प्रोसेस तमंग सवायु पॉलिनेशन वर्तवायु नो इंसेक्ट चिकम दे नो जमंग सरा द पेटल्स पर जरिया बांधी अट्रैक्ट के दे शी नो दा हम पर रिप्रोडक्शन के सन असर रोल अदा कई खुना द देना बगैर हम रिप्रोडक्शन के दे शी दाई सिर्फ एडवांस कई। सही दा खकई इंप्रूव कई वस कमंगा मेल पार्ट लराशु कम चे जमंग सरा स्टेमन दे नो स्टेमन जमंग सरा पर दो हिस्सों बांधी मुश्तमिल दे डंडर ता दे स्टाक ते मंगा फिलामेंट वायु और दे हिस्से तमंगा एंटर वायु पदे दा एंटर चिकम दे दा जमंग सरा पसलोर सेक्स बांधी मुश्तमिल दे पसलोर वड़ो वड़ो तेलो बांधी मुश्तमिल दे चिदे तमंगा पोलन सेक्स वायु नो फोर पोलन सेक्स या दे तमंगा माइक्रोस्पोरेंज या हम वायु जके चपदे के दनना माइक्रोस्पोर्स पैदा की। सही दा। वस दा चिकम पोलन सेक्स दी या माइक्रोस्पोरेंज या दी नो पदी की दनना जमंग सरा डिप्लॉयड माइक्रोस्पोर मदर सेल हुई पदी की दनना डिप्लॉयड माइक्रोस्पोर मदर सेल हुई मदर सेल और तो को फ्यूचर के दे देना बिया माइक्रोस्पोर्स जोड़ी हाँ पदी की मियासिस वशी नो मियासिस जमंग सरा हागा टाइप ऑफ सेल डिवीजन दे ची वन सेल पे की फोर सेल्स ते डिवाइड शी और नंबर ऑफ क्रोमोसोम पे की हाफ शी। सही दा। नो पदे वजह बांधी बा द मियासिस पे वजह बांधी बा जमंग सरा फोर हैप्लॉयड माइक्रोस्पोर्स जोड़ शी दगा फोर हैप्लॉयड माइक्रोस्कोप की बाद माइक्रोस्पोर्स फोर हैप्लॉयड माइक्रोस्पोर्स पदगा हर यो हैप्लॉयड माइक्रोस्पोर चिकम दे नो द देवालु न बस शी तेक बशी पेड़ बशी और दे तब यामंग सवाय पोलन ग्रेन वर्तवायु नो कतासु दे माइक्रोस्पोर तो उगोरई नो द दे चिकम देवालु न दे हागा पेड़ शवी दे आउटर मोस्ट देवाल चिकम दे तमंगा एक्साइन वायु और दनन यो चिकम दे तमंगा एंटाइन वायु नो दा वाज जमंग सरा पोलन ग्रेन दे द पॉलिनेशन पर दौरान की मतलब कले दा जमंग सरा लाल शी और द कार्पल पर दे स्टिग्मा बांधे प्रेवजी नो पदी के ब्याज जमंग सरा चेंजेस राजी से चेंजेस राजी न्यूक्लियस डिवाइड शी न्यूक्लियस डिवाइड शी नो नोर मोर सरा डिवाइड शी जमंग सरा टू सेल्स जोड़ शी द यो सेल ना टू सेल्स जोड़ शी यो सेल जमंग सरा जनरेटिव सेल हुई और बल जमंग सरा वेजिटेटिव सेल या ट्यूब सेल हुई हाँ कम चे जमंग सरा ट्यूब सेल दे या वेजिटेटिव सेल दे उन देना पॉलन ट्यूब जोड़ी गए लेकिन फॉर एग्जांपल पे दे कि यो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर ते जोड़ शी नो दे तमंग सवायु पॉलन ट्यूब वर्तवायु और चिकम जमंग सरा जनरेटिव सेल दे नो दहागा बिया डिवीजन वशी माइटोसिस पे वशी और द्वा स्पर्म सेल्स ती जोड़ शी। सही है क्या ना द्वा मेल गेमेट्स ती जोड़ शी नो दा जमंग सरा चिकम दे डिवीजन पे वशो दे तमंग सवायु वेजिटेटिव सेल या ट्यूब सेल वर्तवायु
او د باره ته چې کوم دی مونږ څه وایو جنریټیو سیل وایو. نو څه چل وشي چې کله دا زمونږ سره پرېوځي په دې سټیګما باندې چې کوم د کارپل زمونږ سره 3 ریجنز دي صحیح ده سټیګما سټایل او اووري. نو په دې سټیګما باندې چې کله زمونږ سره دا پولن ګرین پرېوځي نو چې کوم زمونږ سره دا ټیوب سیل یا ویجیټیټیو سیل دی نو د دې نه پولن ټیوب جوړیږي داسې پولن ټیوب دی لاندې جوړیږي صحیح ده. او کوم چې زمونږ سره جنریټیو سیل دی نو په دې نه زمونږ سره بیا څه کېږي چې دې ځای ته کله پکې راورسي نو 2 سپرمز تی جوړ شي. وس دې پولن ټیوب ته دا کوم چې ټیوب لایک سټرکچر دی دا هم تاسو ویلی شئ یا دا چې کوم پولن ټیوب جوړ شوی دی ټیوب نیوکلیس مطلب د دې ویجیټیټیو سیل یا د دې ټیوب سیل دا نیوکلیس چې کوم دی او 2 میل ګیمیټس کوم چې مطلب زمونږ سره جنریټیو سیل 2 سپرمز ته ډیوایډ شي نو 2 میل ګیمیټس د ټولو ته په شریکه باندې اوس میل ګیمیټوفایټ مونږ وایو ځکه چې دې کې زمونږ سره میل ګیمیټس موجود دي صحیح ده. نو دا د میل ګیمیټوفایټ پورې خبره شوه. اوس که مونږ کارپل لره شو په فلاور کې نو کارپل زمونږ سره په سټیګما سټایل او اوور باندې مشتمل دی. په اووري کې دننه زمونږ سره یا یو یا ډیر اویولز وي یا ډیر اویولز وي. که فرض که یو اویول وي نو په میوه کې به دننه بیا یو تخم وي او که ډیر اویولز وي نو ډیر تخمونه به پکې نو په اووري کې دننه اویولز دي دغه اویولز ته مونږ میګاسپورنجیا هم ویلی شو ځکه چې انټیګمنټډ میګاسپورنجیم ته مونږ اویول هم وایو صحیح ده. اوس څنګه چې زمونږ سره په پالنسیکس کې ډپلایډ مایکروسپور مدر سیل دغه شانتې زمونږ سره په اویول کې یا په میګاسپورنجیم کې چې کوم دی زمونږ سره ډپلایډ میګاسپور مدر سیل دي. نو څنګه چې د هغې نه بیا 4 هیپلایډ مایکروسپور جوړېدل دغه شانتې دلته کې میاسیز وشي او 4 هیپلایډ میګاسپورز جوړ شي. لکه دا زمونږ سره چې کوم دی نو میګاسپور مدر سیل دی میاسیز پکې وشو نو 4 هیپلایډ میګاسپورز پکې جوړ شول. بیا دا 3 چې کوم دی ډس انټیګریټ شي ختم شي ډیجنریټ شي او صرف یو چې کوم دی سروایول پکې وکړي یو چې کوم دی زمونږ سره پاتې شي. په دې یو کې 3 ټایمز مایټاسیس وشي د یو مایټاسیس نه 2 جوړ شي د دویم مایټاسیس په وجه باندې 4 او د دریم مایټاسیس په وجه باندې 8 جوړ شي. نو زمونږ سره 8 هیپلایډ نیوکلیای جوړ شي. دا زمونږ سره چې کوم دی 8 هیپلایډ نیوکلیای دي. اوس چې دا کوم 8 هیپلایډ نیوکلیای جوړ شي نو 2 نیوکلیای مایګریټ دا 2 نیوکلیای پکې د چې کوم دی مایګریشن وکړي او سنټر طرف ته راشي. نو چې کله میلاو شوي نه وي دا چې کله دا میلاو شوي نه وي او جدا وي د یو بل نه نو دې ته مونږ څه وایو پولر نیوکلیای ورته وایو. نیوکلیای د نیوکلیس جمع د 2 نیوکلیسونه دي نو پولر نیوکلیای ورته وایو. او چې کله دا یو ځای شي کمباین شي یونایټ شي نو دا زمونږ سره 2n فیوجن نیوکلیس جوړ کړي مطلب ډپلایډ فیوجن نیوکلیس جوړ کړي صحیح ده. چې کله دا یو ځای شي نو ډپلایډ فیوجن نیوکلیس جوړ کړي او یا دغه ته مونږه انډوسپور مدر سیل هم وایي ځکه چې د دې نه په فیوچر کې انډوسپور جوړیږي صحیح ده که نه ساري انډوسپرم مدر سیل ورته هم وایي ځکه چې د دې نه په فیوچر کې انډوسپرم جوړیږي. اوس یو خو زمونږ سره 2 سیلز خو سنټر ته لاړل او یو ځای شول نو په دې وجه باندې زمونږ سره 2 د 8 نه لرې کړه نو 6 پاتې شول نو ریمیننګ 6 چې کوم زمونږ سره دي په هغې کې یو ایګ هم وي. نو دا سیل چې کوم دی زمونږ سره ایګ وي دا 2 چې کوم دی نو دا زمونږ سره ساینرجډ سیلز وي. دا خو مونږ ووایو چې مطلب 2n فیوجن نیوکلیس یا ډپلایډ فیوجن نیوکلیس دی او دا 3 چې کوم دی دا زمونږ سره انټیپوډل سیلز دي صحیح ده. اوس زمونږ سره چې کوم دغه ریزلټینګ 7 سیل سټرکچر پاتې شو لکه زمونږ سره 8 سیلز خو دا یو زمونږ سره میلاو شو یو سیل یې جوړ کړ ډپلایډ سیل نو 3 او 3 شپږ او یو نو ریزلټینګ دغه زمونږ سره څو سیل دی 2 سیل دی و سیلز پکې موجود دي. نو دې سټرکچر ته مونږ امبریوسیک وایو یا ورته فیمیل ګیمیټوفایټ وایو ځکه چې په دې کې فیمیل ګیمیټ موجود دی ایګ پکې موجود دی صحیح ده. اوس دا زمونږ سره چې کوم کارپل دی په کارپل کې سټیګما سټایل او اووري موجود وي. په اووري کې چې کوم زمونږ سره دنده میګاسپورنجیم دی په هغې نه زمونږ سره څه شی پکې ډیولپ شو فیمیل ګیمیټوفایټ پکې ډیولپ شو. اوس فیمیل ګیمیټوفایټ په دې طریقه باندې دننه په دې کې موجود وي خو چې کوم اویول دی نو د دې نه 4 چاپیره زمونږ سره ټیشوز موجود وي هغې ته مونږ نیوسیلس وایو. هغه ټیشوز ته مونږ نیوسیلس وایو. نو نیوسیلس ټیشوز چې کوم دی د دې نه 4 چاپیره موجود وي او د هغې نه بهر بیا زمونږ سره چې کوم دی انټیګومنټ 4 چاپیره وي صحیح ده که نه انټیګومنټ 4 چاپیره او دې انټیګومنټ کې په دې ځای کې سوری موجود وي نو هغې ته مونږ مایکروپایل وایو هغې ته مونږ مایکروپایل وایو. اوس چې کله زمونږ سره میل ګیمیټوفایټ مطلب کوم چې زمونږ سره مونږ دا ووایو چې پولن ګرین کله سټیګما ته راشي نو د هغې نه بعد پکې دا پروسس کېږي میل ګیمیټوفایټ ته چینج کېږي. نو پالینیشن شوی دی دا میل ګیمیټوفایټ ته چینج شوی دی
ټیوب نیوکلیس پالن ټیوب او دې نه علاوه چې کوم 2 سپرمز دی هغه پکې هم زموږ سره چې کله دې ځای ته راورسي دا کوم زموږ سره چې جنریټیو سیل دی دې ځای ته راورسي نو په دې ځای کې ډیویژن وشي نو زموږ سره د یو سیل نه 2 سیلز جوړ شي دواړه زموږ سره څه دي سپرمز دي نو وس چې کله زموږ سره دې ځای ته دا پالن ټیوب راورسي مایکروفایل ته نو په دې ځای کې دا رپچر شي دا چې کوم ټیپ یې دی کومه څوکې ده نو دا وشلیږي چې دا وشلیږي نو څه چل وشي چې زموږ سره دواړه سپرمز ریلیز کی چې دواړه سپرمز ریلیز کی نو موږ وایو چې کوم ساینرجیټ سیلز دي نو د دې سره په خوا کې زموږ سره څه شی موجود دی ایګ یا او سفیر موجود دی ایګ یا او سفیر نو دا موجود دی نو د دې سره یو سپرم میلاو شي نو دا یو فرټیلایزیشن وشي او زموږ سره زایګوټ یا او سپور جوړ شي زایګوټ یا او سپور جوړ شي او بل چې کوم سپرم راشي نو هغه زموږ سره د دې 2n فیوجن نیوکلیس سره میلاو شي نو 3n فیوجن نیوکلیس جوړ کی یا ټریپلایډ فیوجن نیوکلیس جوړ کی صحیح ده نو یو فرټیلایزیشن دا شو او بل دا شو نو دې ته مونږه ډبل فرټیلایزیشن وایو دې ته مونږه ډبل فرټیلایزیشن وایو چې دا زمونږ سره یو خاص کریکټر دی او صرف په انجیوسپرمز کې موجود دی صحیح ده ښه وس د انټیپوډل سیلز خو څه خاص فنکشن نه دی معلوم چې د دې څه فنکشن دی دا چې کوم دی زمونږ سره کوم چې اوله کې 2n دغه زموږ سره فیوجن نیوکلیس یا انډوسپرم مدر سیل مطلب په فیوچر کې به د انډوسپرم جوړیږي وس زموږ سره 3n فیوجن نیوکلیس شو نو دا به زموږ سره په فیوچر کې نیوټریټیو ټیشو جوړي انډوسپرم به جوړي نیوټریټیو ټیشو مطلب دا دی چې دا کم تخم بیا ته وکړي نو دی له به خوراک ورکړي صحیح ده ډیولپمنټ کې به هیلپ کوي او کم چې زموږ سره زایګوټ ده نو د زایګوټ نه به پلانټ مطلب جوړیږي زموږ سره صحیح ده ایمبریو به جوړیږي او کوم چې ساینرجیټ سیلز دلته دي نو د ساینرجیټ سیل څه خاص فنکشن معلوم نه دی خو بیا هم داسې ویل کېږي چې دا څه خاص کیمیکلز ریلیز کوي چې هغه سیګنلز ورکوي د پالن ټیوب ته چې بس په دې لاره باندې راځه دلته کې سورې شته مایکروپایل شته چې په هغې باندې انټر کړی شي او فرټیلایزیشن وشي صحیح ده نو په دې طریقه باندې زموږ سره ډبل فرټیلایزیشن کیږي یا چې کوم دی مونږ وایو چې لایف سایکل اف انجیوسپرم کیږي وس دې پروسس ته چې کوم دی مونږ الټرنیشن اف جنریشن هم وایو ځکه چې کوم پلانټ تاسو ته ښکاري هغه څه دی سپوروفایټ دی او سپوروفایټ چې کوم دی تاسو له میل ګیمیټوفایټ او فیمیل ګیمیټوفایټ چې کوم دی درکوي نو او دغه میل ګیمیټوفایټ او فیمیل ګیمیټوفایټ چې مطلب کله زموږ سره پکې دغه ګیمیټس دی یو بل سره میلاو شي سپرم او ایګ نو دا زایګوټ جوړ کړي زایګوټ نه ایمبریو د ایمبریو چې کله ډیولپمنټ کېږي نو بیا تاسو له ینګ سپوروفایټ درکوي نو په دې طریقه باندې هغه بیا مچور کېږي او بیا چې کوم د فلاور پکې پیدا کېږي په دې طریقه باندې سایکل نو دې ته مونږه الټرنیشن اف جنریشن هم وایو چې ګیمیټوفایټ جنریشن پکې الټرنیټ کېږي چینج کېږي د چا سره د سپوروفایټ جنریشن سره وس کله چې زموږ سره دا پروسس وشي فرټیلایزیشن وشي نو د هغې نه بعد چې کوم دا اویول پوخ شي نو دا سیډ ته کنورټ شي او اوري چې کله پخه شي نو دا فروټ ته کنورټ شي صحیح ده وس چې کله زموږ سره دا سیډ ته کنورټ شي نو د سیډ چې دا کم انټیګومنټ دی کم کور دی نو دا زموږ سره اصل کې 2 کورونه دي صحیح ده نو دې ته موږ سیډ کوټس وایو دا کم چې اوټر موست کور وي د سیډ نو دې ته موږ ټیسټا وایو او کم چې د نننې کور وي نو دې ته موږ ټیګمن وایو ټیسټا او ټیګمن ټیسټا چې کوم دی زموږ سره او ټیګمن نو دا په ډایکارډس کې د یو بل نه لږ ډېر لوزلی اټیچ وي د یو بل سره په مانوکارډ کې دا انتهایی چې کوم دی کلوزلی اټیچ وي یو دغه چې کوم دی کوټ جوړ کړی وي صحیح ده بیا که تاسو راشئ د انجیوسپرم ډایورسټي له چې مطلب دا څومره ډایورس دي مطلب د دوی څومره ممبرس پکې موجود دي نو په دوی کې انتهایی سمالست زموږ سره چې کوم دی وولفیا چې کوم پلانټ دی نو دا فری فلوټینګ پلانټ دی په دې اوبو کې چې کوم دی وي او دا 1 ملي میټر د دې سایز دی او که تاسو د دوی مطلب غټ له پکې راشئ نو یوکلیپټس چې کوم دی لاچي نو هغه زموږ سره د 100 میټر پورې